లవ్ టుడే చిత్రంతో యువతలో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న ప్రదీప్ రంగనాథన్ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. విఘ్నేష్ శివన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా తెలుగులో విడుదల కాబోతోంది. వినూత్నమైన కథాంశంతో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. తాజాగా ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుక నిర్వహించారు మేకర్స్. We've taken a lot of effort to bring this film for release and so much of hard work and conviction has been put into this film. So I'd like to start from you. Thanking Pradeep bro first, because how this movie started itself is a big story for me. It's a very personal story, but my gratitude for him is is for a lifetime. He also knows it. So thank you for believing during that time, and the only way I can pay back for your belief in me is by giving a good film to you, which has some records which takes time to beat. I'll try to. I've tried. I've given my best. I've worked sincerely and I've given my best. So I'm happy with the way the film has also come. So Kriti, I'm very happy that I got my Dima, and I hope you're also happy with this film. And I want to thank Anirudh because he has been the pillar of support for me throughout the life, throughout my life. So right from my second film to today, as a friend, as the person who I've always gone to during good times and bad times or whatever it is, he has made sure that he has supported me always. And thank you, Anil sir. After showing the movie to you only, I got confidence that the movie is working, because you're the only person from outside who saw the movie. Because many people, when I was dubbing and all those things, they were not able to understand what I was trying to convey. But after you saw the film and after you said good things, then I got the confidence, okay, something is working here. And from there, it's been positive. Thank you. And you also gave a very big hit recently. And I'm so glad I have a friend in you through Nayan. And Nayan also got a very big hit after a long time, actually. It's such a big hit. Thank you. And Dilraju Garu, thank you so much. It's an honor for you to come and support us. యాక్చువల్గా ఈ రిలీజ్ డేట్ పెట్టినప్పుడు అందరూ అడిగారు ఫైనల్గా ఈ డేట్కి వచ్చేస్తుందా అని. అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యాడ్ అ లాట్ టు సే అబౌట్ ఇట్, బట్ నేను ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఈజీ ఫిల్మ్ టు మేక్. చాలా ఎఫర్ట్ పోయింది. ఇప్పుడు ఇందాక ఇంటర్వ్యూస్ చేసినప్పుడు కూడా వాట్ వీ కెప్ట్ సేయింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఇస్, ఇప్పుడు పీరియడ్ ఫిల్మ్స్ చాలా వచ్చాయి ఇండియన్ సినిమాలో, ఫ్యూచర్కి రిలేట్ అయిన ఫిల్మ్స్ చాలా తక్కువ వచ్చాయి. సో పీరియడ్ ఫిల్మ్స్కి అయినా దెర్ ఇస్ సంథింగ్ టు రెఫర్ టు, బట్ వెన్ ఇట్స్ ద ఫ్యూచర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్రియేటెడ్. సో ఇప్పుడు మీరు 2-3 times చూస్తే యూ విల్ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ ఈవెన్ మోర్. ఈవెన్ టీజర్ చూస్తే కూడా దెర్ ఆర్ సో మెనీ లిటిల్ డీటెయిల్స్ ఇన్ టు ఇట్ విచ్ ఇస్ been created so beautifully by Vignesh sir and his team, and that's the kind of cinema that I love, and that's the kind of cinema that I know the audience will support also. Cinema that so many people have come together for, so much effort has gone into. Ippudu April 10th ostundi, before raledu endukante we put so much more work into it. Ippudu బెస్ట్ తీసుకురావడానికి ఈ ఎఫర్ట్ పెట్టాము. వీఆర్ రియలీ హోపింగ్ ద ఆడియన్స్ ఎంజాయ్స్ అండ్ చెరిషెస్ దట్ ఎఫర్ట్ ఆన్ స్క్రీన్. థ్యాంక్ యూ విఘ్నేష్ సార్. నేను చాలా టైం తర్వాత ఒక లవ్ స్టోరీ చేస్తున్నాను. ఐ థింక్ ఉప్పెన తర్వాత దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ స్ట్రేట్ లవ్ స్టోరీ. అలాంటి ఒక రోల్ కోసం చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాను. అండ్ ఐ థింక్ ద వెయిట్ వాజ్ వర్త్ ఇట్, బికాస్ మళ్ళీ బేబమ్మ తర్వాత పీపుల్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ కాలింగ్ మీ ధీమా, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ సార్. I hope I did justice to the Dheema you imagined. This technology has gone this far. We have actually started talking to phones now. Yeah, it's a lot of a fa moment. Huh?
So we started asking all the questions to ChatGPT. What color dress I can wear? Well, if there is a fight between me and my girlfriend, I mean my ex-girlfriend, who is right? If the ChatGPT supports my girlfriend or the other boyfriend, we get tensed. Why are you not supporting me? Support me. So we are, and we have gone into a space like we ask each and everything. Like we ask medicines. If I have fever, I ask what medicine can I put. And so there is S.J. Surya sir. He's a big inspiration to me in terms of hard work and passion that he shows. I learn a lot from him each day. Whenever I meet him, he teaches me something. That is it. And I would have missed something. Yeah, Kriti Shetty. Sorry. Kriti Shetty actually looks like an AI. That's what I keep telling to her. She has very less flaws. Like what is, there is a beauty standard set by this society now. I think she's apt like that. So she actually looks like an AI. And the hard work she has put into this film was really impressive. She actually learned the language in a single film and she dubbed in Tamil. So I was really impressed, Kriti, because of that. Yeah. And for my Telugu audience, so this is what you are to me. I don't know why this much love you're showering on me. I love you a lot. The love you're giving to me is immense. I've never thought about this in my life. And see, we released a teaser with my own voice. I actually tried. Vignesh sir told me to dub on my own voice, but it actually didn't land well. I got comments like, "Good try, please don't try again." So I took that feedback. I'm not going to dub. Vasu sir, who usually dubs for me, will dub. Someday when I'm really confident and when you really all like my diction, I'll do it. Okay? So thank you so much for all the love you've been showing me. One thing I can promise, you can come to like and experience a really new story. I love you. April 10. See you there. సో ప్రదీప్ గారిని చూసాం లవ్ టుడే దగ్గర నుంచి ఒక డైరెక్టర్ యాక్టర్ అయ్యి ఈరోజు తమిళ ఇండస్ట్రీలో అన్ని సూపర్ హిట్ సినిమాలు తీస్తూ యాక్టర్గా కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి తమిళ్లో కాదు మీరందరూ కూడా తెలుగులో ఆదరించి ఆయనని ఇక్కడ కూడా హీరోని చేసేశారు. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆడియన్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు తను చెప్పినప్పుడు లవ్ టుడే చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా నచ్చుతుంది అని. అప్పుడే వాళ్ళని ఇమీడియట్గా డబ్బింగ్ చేయమంటే చేశారు. మీరు అప్పుడు సక్సెస్ చేశారు. సో జర్నీ ఈజ్ ఏ వెరీ గుడ్ జర్నీ ఫర్ ప్రదీప్. అండ్ డైరెక్టర్ నాందా రౌడీ అంటే ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ స్క్రిప్ట్లు తీసుకుంటూ చేస్తాడు. అంత స్ట్రెంత్ ఉన్న కాన్సెప్ట్ సినిమాల్ని వర్కౌట్ చేస్తుంటాడు. అలాగే ఈరోజు ఇది LIK అని ఒక డిఫరెంట్ సోషల్ మీడియా, ఇవాళంతా మీ అందరి చేతిలో సెల్ ఫోనే కనిపిస్తుంది, వేరేది ఏం లేదు. అందరు ఇలా ఫొటోస్ వీడియోస్ తీయడానికి. సో వీఆర్ ఇన్ ఎవ్రీవన్. ఇప్పుడు మనము సెల్ ఫోన్లోనే ఉంటున్నాము. దాంట్లో యాప్ కాన్సెప్ట్ 2040లో ఎలా ఉండబోతుంది లవ్ గురించి అంటే డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మేము చూసుకుంటూ వచ్చాము. అభినందన మైనే ప్యారికే నుంచి లవ్ స్టోరీలు చూసుకుంటూ వచ్చాము. ఇప్పుడు లవ్ స్టోరీ ఏమన్నా చెప్తే కూడా భయం వేస్తుంది, ఇది జనాలకు నచ్చదురా బాబు, ఈరోజు లవ్ అనే ట్రెండ్ మారిపోయిందని. బట్ ప్రదీప్ అండ్ డైరెక్టర్ విఘ్నేష్ ఇస్ టేకన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ కాన్సెప్ట్ ఆన్ యాప్. ఫ్యూచర్లో లవ్ ఎలా ఉండబోతుంది, దానికోసం కూడా ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోవచ్చు అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో. సో ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్స్ నయనతార గారు అండ్ హీరోయిన్ కృతి, సో ఎవ్రీవన్ ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ ఈ 10th ఉన్నాను రా బాబు మీకు
ప్లీజ్ నేను నా పని నేను బాగా చేసుకుంటున్నాను, నన్ను డిస్టర్బ్ చేయదు ప్లీజ్. సో రాజుగారు ఇచ్చిన ఆఫర్ బాగుంది. కావాలంటే రాజుగారి ప్రొడ్యూసర్గా, ప్రదీప్ హీరోగా నేను డైరెక్ట్ చేస్తా. సో ఆ ఆఫర్ని అలా వాడుకుంటాను నేను. సో ఇప్పట్లో ఆ ప్రయత్నాలు ఏం లేవు మనకి, హ్యాపీగా డైరెక్ట్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమా టీం అందరికీ నా బెస్ట్ విషయం చెప్తున్నాను. సో ఈ సినిమాకి నాకు ఒక కనెక్షన్ ఏంటంటే, ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ నయనతార గారు. అండ్ నయనతార గారు రీసెంట్గా ఆవిడతో వర్క్ చేయడం జరిగింది. అండ్ మనశంకర ప్రసాద్ గారు, శశిరేఖగా. సో హంబుల్, ఎంత సిన్సియర్ అనేది ఆవిడతో వర్క్ చేశాక నాకు తెలిసింది. అండ్ ఆ సినిమా జరిగిన నాళ్ళు ఆవిడ ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. అలాగే నేను చెన్నై వెళ్ళినప్పుడు అండ్ విఘ్నేష్ గారు అండ్ నయనతార గారు వాళ్ళు చూపించిన హాస్పిటాలిటీ, అసలు వాళ్ళు పెట్టిన ఫుడ్, వాళ్ళు చూపించిన ఎఫెక్షన్ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. థ్యాంక్ యూ బ్రో. వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, మీరు ఏ పని మీద వచ్చినా మా ఇంటికి రండి, మంచి ఫుడ్ పెట్టి పంపిస్తా ఉన్నారు. ఫుడ్ మామూలుగా లేదు. సో చెన్నై ఎప్పుడు వచ్చినా మీ ఇంటికి వస్తాం బ్రో. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. అండ్ సో ఇలాంటి ఒక ఫ్యామిలీ, ఒక ఫ్రెండ్లీ కనెక్షన్ ఉంది ఈ టీమ్ తోటి నాకు. సో అలాంటి వాళ్ళు నిర్మించిన ఫిలిం అండ్ విఘ్నేష్ డైరెక్ట్ చేసిన ఫిలిం ఏప్రిల్ 10th రాబోతుంది. అండ్ ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్. ఫస్ట్ విక్కీ గురించి చెప్పాలి, విఘ్నేష్ గురించి చెప్పాలి. సాధారణంగా ఒక ఫిలిం డబ్బింగ్ అంటే ఏ డైరెక్టర్ అయినా ఒక డబ్బింగ్ ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళకి అప్పచెప్పి, తనకు అసలు తెలుగు అసలు ఏం తెలియదు పాపం, ఒక అక్షరం కూడా తెలియదు. అండ్ సో కానీ అవుట్పుట్ ఎలా వెళ్తుంది, తెలుగులో కూడా ఆడియన్స్ ఇక్కడ తెలుగు సినిమాలు డబ్బింగ్ వచ్చిన తమిళ సినిమాలు కూడా తెలుగులో చాలా క్వాలిటీగా రావాలని చెప్పి, అవుట్పుట్ ఎలా ఉందని చెప్పి నాకు ఫోన్ చేసి, బ్రో మీరు ఒక 1 hour ఏమైనా రాగలరా అని చెప్పి నన్ను డబ్బింగ్ స్టూడియోకి తీసుకెళ్ళి, ప్రొనౌన్సియేషన్స్ బాగున్నాయా, డైలాగులన్నీ కరెక్ట్గా, నేను రాసిన తమిళ తెలుగు డైలాగులు కరెక్ట్గా ట్రాన్స్లేట్ అయినాయి అని చెప్పి దగ్గరుండి ఒక 1.5 hour 2 hours నన్ను పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని సినిమాలో ఉన్న హైలైట్స్ అన్నీ చూపించారు. నేను డబ్బింగ్ పక్కన పెట్టేసి నేను హైలైట్స్ ఎంజాయ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను నేను సినిమాని. అండ్ వితౌట్ ఆర్ఆర్ అండ్ మ్యూజిక్ ఎఫెక్ట్స్ నేను ఒక 1.5 hour ఫుటేజ్ చూశాను. అండ్ నేను నవ్వుతూనే ఉన్నాను. చాలా చాలా న్యూ ఏజ్గా ఉంది ఫిలిం. అండ్ సినిమా ఎలా ఉందంటే, ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, ఇందాక ప్రదీప్ ఒక చిన్న యాక్ట్ చేసి చూపించాడు మీకు, ఒక మొబైల్తో ఒక యాప్తో మాట్లాడటం. అదే సినిమా 2040కి వచ్చేసరికి మనం మనుషుల మీద కంటే ఒక టెక్నాలజీ మీద ఎలా డిపెండ్ అవుతాం, కొన్ని యాప్స్ మనుషుల్ని వాళ్ళని ఎలా రూల్ చేస్తాయనేది ఒక ఇన్నోవేటివ్ కాన్సెప్ట్. నాకు విన్నప్పుడు బాగా కొత్తగా అనిపించింది, చూసినప్పుడు ఇంకా కొత్తగా అనిపించింది. ఓకే, ఏప్రిల్ 10th ఎల్ఐకే రిలీజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు అనిల్ గారు, ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి మన కోసం వచ్చి, డైరెక్టర్ విఘ్నేష్ గారు స్నేహం కోసం వచ్చి, ప్రొడ్యూసర్ నయనతార మేడం గారు వచ్చి ఇక్కడ నిలబడి ఈ మూవీని ముందు చూసి, ఆ ముందు సజెషన్స్ ఇచ్చి, అక్కడి నుంచి నాకు ఫోన్ చేసి ఎలా ఉందని నాకు చెప్పి, చాలా సీన్స్లు రిపీట్ చేసి చెప్పి, సార్ నా మైండ్లో ఇంత ఉండిపోయింది ఒకసారి చూసినందుకే అని చెప్పి ఆ మూవీ గురించి గొప్పగా చెప్పారు. నేను చెప్పాను, ఇప్పుడు తెలుగు ఆడియన్స్లో పల్స్ పక్కాగా తెలిసిన ఒక్క డైరెక్టర్ మీరు ఒక్కరు చెప్తే 100 మంది కాదు, అన్ని తెలంగాణ ఆంధ్ర చెప్పినట్టే. సో అది అక్కడే నేను చాలా హ్యాపీ అయిపోయాను. సో తెలుగులో ఎలా ఈ మూవీ ఆడపోతుంది అనేది అనిల్ గారు స్టేట్మెంట్తోనే నాకు తెలిసిపోయింది. థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు ఫర్ యువర్ కైండ్ సపోర్ట్. అండ్ ఇప్పుడు తెలుగు ఏరియా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆయనకి నా థ్యాంక్స్ అని చెప్తున్నాను. అండ్ ఈ మూవీలో ఫ్యూచరిస్టిక్గా ప్లాన్ చేశారు. 2040 అని స్టార్ట్ అవుతుంది. ట్రైలర్ చూసారు అందరూ? నచ్చిందా? అలాగే మూవీ ఉంటుందండి, జాలీగా ఎంజాయ్ చేయండి. ఏప్రిల్ 10th సమ్మర్ హాలిడేస్, అన్ని ఎగ్జామ్స్ అన్నీ ఫినిష్ చేశారన్నమాట కదా. ఎంజాయ్ చేయండి మూవీలే, మళ్ళీ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. వెరీ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు.